Good morning to all of you. Good morning. So we wait for 2 more minutes as students are still joining, and we will start after 2 minutes. सर ते कोर क्लॅडिंगची डायग्राम 2D मधली काढायची ना? एक मिनिट सांगतो. 3D मधली सुद्धा तो जो 3D व्ह्यू आहे ती सुद्धा तुम्ही काढू शकताय. ही जी आहे, ठीक आहे. हे दोन्ही फिगर काढायचे. यामध्ये काय करायचं सांगतो. यामध्ये ही राईट साईडची ती क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू आहे. ह्या दोन्ही फिगर वेगळ्या आहेत, ठीक आहे. येस. दिस इज क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू. ही तर काढायचीच आहे. या केसमध्ये आता इथे तुम्हाला मी सिंपल डायग्राम एक काढून देतो. याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या आणि ही तुम्ही नोटबुकमध्ये काढली तरी चालेल. फक्त 3 लेअर आपल्याला दाखवायचे. ठीक आहे. हे दिसते का आता काढलेली? येस सर. हां, सो यू कॅन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ही जी दिसतीये याच्यापेक्षा ही ड्रॉ करा नोटबुकमध्ये. सिंपल अँड इझी आहे. 3 लेअर दाखवायचे. याला कोअर म्हणा, याला क्लॅडिंग म्हणा, याला कोटिंग म्हणा. So this is also 3D style we can show. So if you have doubt regarding this figure, then notes, so you can feel free to ask. Okay, so we are 40 plus now. So let us start discussing the things. Okay, so once again, good morning to all of you. We have started this optical fibers chapter, in which the last lecture we have discussed some introductory points. What is meant by basic concept behind this optical fiber cable, or which concept we are using for getting the data from one point to another point. Next, the structure of optical fiber cable. Just we have completed or drawn some figures.
So concept of fiber optics is nothing but total internal reflection, that we have studied what is meant by total internal reflection. So when we consider two medium, denser and rarer, that is N1 is greater than N2, then what happens when we pass the light from denser to rarer or denser to less dense, whatever you can say, then what happens? Light gets refracted at particular angles, and when we come to this situation, so this is theta c, where we can get 90° for the refracted angle. After that, if we continue to change the angle, then this total internal reflection occurs. So at critical angle and more than critical angle. So it is important condition, critical angle and more than critical angle, or that angle and more than that angle. So this you keep in mind. Then we can get the total internal reflection, means light gets totally internally reflected within the medium. So by using some mathematical terms, by using Snell's law, we have started with one equation, n1 sin I is equal to n2 sin theta, where n1 into are refractive indices of that medium, sin I angle of incidence, sin theta angle of refraction. So when a ray of light is traveling from this denser to rarer medium, then we can get totally internally reflected light. Now here we can consider the condition when theta is 90° at incident angle theta c. Then how we can write it? I च्या ऐवजी आपण इथे लिहिलं theta c, theta च्या ऐवजी आपण इथे लिहिलं 90. Sin 90 ची व्हॅल्यू किती असते? 1. That we know. So sin of theta c is nothing but n2 divided by n1. तर हा जो आहे याचा सिग्निफिकन्स काय किंवा नेमका अर्थ काय? तर हा आहे इंटरनल क्रिटिकल अँगल. म्हणजे हा जो अँगल आहे हा कशावर डिपेंडंट आहे? तर या रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहेत मटेरियलच्या, त्याच्यावर डिपेंडंट आहे. नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर. स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फायबर मध्ये आपण बघितलं की इनर सिलेंडर असतो ग्लासचा किंवा सिलिकाचा, त्याला आपण म्हणतो कोअर. ठीक आहे, ज्यातनं आपण लाईट किंवा सिग्नल पास करतो. त्याला सराउंड कशाने केलेलं असतं? अजून एक सिलेंड्रिकल लेअर असतो, तो पण ग्लास मटेरियलचा असतो, त्याला म्हणतो आपण क्लॅडिंग. तर या क्लॅडिंगमुळेच काय होतं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किंवा लाईट आतल्या आतच फिरत राहते. त्यानंतर हे कोअर क्लॅडिंग आहेत, त्याला कोण करतं कव्हर? तर आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिंग जॅकेट लेअर. याचे जर डायमेन्शन्स बघितले तर कोअरचा असतो 5 to 100 मायक्रोमीटर, क्लॅडिंगचा असतो 125 मायक्रोमीटर, आणि कोटिंगचा इन्क्लुडिंग कोटिंग इट इज 250 मायक्रोमीटर. तर या फिगरमध्ये आपण तेच मेन्शन केले किंवा दाखवलेलं आहे. तर इथं मी अजून एक राईट साईडला ही फिगर काढली, ती कशासाठी? तर आता आपला जो पुढचा पॉईंट आहे क्लासिफिकेशन, हा याच्याशी रिलेटेड आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकताय कोअर आहे, cladding आहे, refractive indices are n1 and n2 respectively. So here when we pass the light, if it satisfies the condition of critical angle, then we can get the signal. So here we are just saying the things, but it is not that much simple. Means maybe you are thinking that we are fabricating the optical fiber cable, we are passing the light and we can get the signal. No. So here there are certain factors which affects on these things, like the optical properties of material, absorption of light, losses of optical signals, then how we can join the two optical fiber cables by coupler, then whether we are maintaining that angle so that we can get the signal from one end to another end. So all these things we have to consider, and then we can get this signal successfully. So here you can see one signal I have shown in blue color, where that signal is passing from one point to another point. आणि ही जी फिगर आहे याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला ही जी वरची फिगर सांगितलेली ती काढण्यापेक्षा तुम्ही ही काढली तर इझी राहील. इथं फक्त तुम्हाला कोअर, क्लॅडिंग आणि आउटर कोटिंग किंवा नुसतं कोटिंग असं जरी तुम्ही मेन्शन केलं तरी पण चालेल. Is it clear? Shall we move to the new point? Yes, sir. Okay. Now we have just started discussing the next point, that is classification of optical fiber cable depends upon modes of propagation and depends upon index profile. हे दोन प्रकार आपण बघितलेले. So listen carefully.
First is depends upon modes of propagation. So this optical fiber cable is divided into single mode optical fiber cable and multi-mode optical fiber cable. But what it means? A single mode fiber has a small core diameter and can support only one mode of propagation. On the other hand, a multi-mode fiber has a large core diameter and number of modes is available in this type. Multimode fibers are further distinguished on the basis of index profile. The index profile of a multimode fiber can be either a step index or graded index. The index profile of a single mode fiber is usually a step index type. Okay? So don't get confused by this explanation. Simple आहे काय बघा की जी ऑप्टिकल फायबर केबल एकच मोड ऑफ प्रोपॅगेशन अलाउड करतो. आता मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन म्हणजे काय मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं की जर ती ऑप्टिकल फायबर आहे तिनं तो पाथ अलाउड केला म्हणजे काय तर क्रिटिकल अँगल सॅटिस्फाय केला पाहिजे, आतले ऑप्टिकल लॉसेस आहेत ते ओव्हरकम केले पाहिजेत. तर हे करून जर तिनं सॅटिस्फाय केला तर आपल्याला तो सिग्नल मिळतो. अँड इफ दॅट केबल विच इज हॅव्हिंग स्मॉल कोर डायमीटर and which is allowing only one mode of propagation is called as single mode fiber. ठीक आहे. आता मल्टीमोड म्हणजे काय असणार? ऑन द अदर हँड ए मल्टीमोड फायबर हॅज ए लार्ज कोर डायमीटर. इथं आपण कोर डायमीटर पर्पजफुली जास्त ठेवलाय. अँड नंबर ऑफ मोड्स इज अवेलेबल इन दिस टाईप. म्हणजे काय तर मल्टीमोड्स म्हणजे भरपूर आपण सिग्नल्स ॲट अ टाइम पाठवू शकतो. आता इंडेक्स प्रोफाईलवर आपण याला डिवाइड करतो कशा कशामध्ये तर मल्टीमोड फायबर्स आर फर्दर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाईल. इंडेक्स प्रोफाईल म्हणजे काय तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मागच्या वेळेस मी जसं सांगितलेलं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स त्या मटेरियलचे त्याच्यावर हे डिपेंडंट असतं. ते पण आपण डिटेलमध्ये चेक करूया. द इंडेक्स प्रोफाईल ऑफ ए मल्टीमोड फायबर कॅन बी आयदर स्टेप इंडेक्स ऑर ग्रेडेड इंडेक्स. म्हणजे काय तर मल्टीमोड फायबर ही स्टेप इंडेक्सचे असते आणि ग्रेडेड इंडेक्सचे असते आणि सिंगल मोड फायबरमध्ये आपण स्टेप इंडेक्स हा टाईप युजली यूज करतो. नाव लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय दिस स्टेप इंडेक्स अँड ग्रेडेड इंडेक्स. So I read it and then we go for figure for help. In this type, the core has uniform refractive index N1 and cladding has also a uniform refractive index N2. N1 is greater than N2, that you know, I have written it twice, thrice. The refractive index profile of a step index fiber is as shown in figure. So this is the figure for step index. ही जी वरची फिगर दिसती तर ती स्टेप इंडेक्स आहे. यामध्ये मल्टीमोड स्टेप इंडेक्स आपण दाखवली. सिंगल मोड असते मल्टीमोड असते पण स्पेशली सिंगल मोडमध्ये पण वापरतो ती. सो ॲज शोन इन फिगर लेट अस कंप्लीट दॅट रिमेनिंग पॅराग्राफ ऑल्सो. Figure shows the paths of rays in step index fiber. There are two rays entering at different angles of incidence with the axis. The two rays travel different path lengths and emerge out at different times. म्हणजे थोडक्यात आपण इथं काय सांगितलंय इथं 2 म्हटलंय इथं तुम्हाला 4 दिसतील. वेगवेगळ्या अँगल्सला आपण ही जी आहे ती लाईट पास करतो. आपण सुद्धा इथं ड्रॉ करूया. ठीक आहे. तर हा एक कन्सिडर करा जसा मगाशी मी काढलेला. Okay, so this is a one mode of propagation of light. This is another mode of propagation. ही अशी चाललेली. ठीक आहे. अजून एक काढायचं असलं तर आपण असंही काढू शकतो. सॉरी. ठीक आहे. तर हे बघू शकताय तुम्ही. याच्यामध्ये हे वेगवेगळे मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन आहेत. एक कमी केला मी सिम्प्लिसिटीसाठी. तर याचा अर्थ काय तर इथं जेव्हा तो अँगल सॅटिस्फाय करतो ज्याला आपण म्हणतो ॲक्सेप्टन्स अँगल जो आपला पुढचा पॉईंट इन डेरिव्हेशन आहे तर तो ॲक्सेप्टन्स अँगल सॅटिस्फाय केल्यावर लाईट आतमध्ये प्रोपॅगेट होते. क्रिटिकल अँगल कंडिशन जर याची फुलफिल झाली तर आपल्याला वेगवेगळ्या मोड्समध्ये ही लाईट पास होताना दिसते. ठीक आहे. आता याची कंडिशन काय आहे आणि याला असंच का म्हटलं जातं तर मी जसं सांगितलं की स्टेप इंडेक्स यामध्ये स्टेप हा शब्द आपण यूज केलेला आहे. तर इथं तुम्हाला दिसेल की स्टेप बाय स्टेप मॅनरमध्ये लाईट प्रोपॅगेट होते किंवा झिगझॅग किंवा ॲब्रप्ट आपल्याला इथं मोशन दिसते. ओके. वन थिंग व्हॉट वी हॅव मेंटेन्ड दॅट कोअर इज हॅव्हिंग युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स अँड क्लॅडिंग इज ऑल्सो हॅव्हिंग युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. म्हणजे काय
तर कोरची युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे किंवा कॉन्स्टंट आहे व्हॅल्यू मटेरियलची, आणि क्लॅडिंग जी आहे तर त्याची सुद्धा रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असते ती युनिफॉर्म असते. ठीक आहे. आता ही फिगर आणि ही फिगर जर तुम्ही कम्पेअर केली तर तुम्हाला काय डिफरन्स दिसतोय? ठीक आहे, इथे स्ट्रेट लाईन आहे आणि इथं काय कर्व नेचर आहे, बरोबर आहे का? Okay, if you Yes, compare these two figures, now why we have shown this? For that we have to go for our next point, that is graded index optical fiber. तर हा आपण पहिला पॉइंट चेक केला कुठला? स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फायबर केबल, ज्यामध्ये आपण काय सांगतोय तर कोर असती त्याची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स काय असते? युनिफॉर्म, म्हणजे N1. क्लॅडिंग असती त्याची पण युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे ती किती? N2. आणि ही कंडिशन तर तुम्हाला माहितीच आहे, N1 इज ग्रेटर दॅन N2. ठीक आहे. तर नेक्स्ट कम टू द ग्रेडेड इंडेक्स. आता ग्रेडेड इंडेक्स म्हणजे काय ते आपण बघू. In case of graded index fiber, the core has a non-uniform refractive index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. So we will discuss this. The cladding has a uniform refractive index. So core is having non-uniform refractive index. Cladding has a uniform refractive index. The refractive index profile of graded index fiber is as shown in figure. So if you see the graded index fiber, so we can get the propagation of light in this fashion, and we have shown here curve nature. Why? So we come to this. Let us complete this paragraph. From figure, it is clear that a light ray continuously bent and travels a periodic path along the axis. The rays entering at different angles follow different paths with the same period. It should be noted that pulse dispersion is less as compared to step index fiber. ठीक आहे. आता याचा अर्थ काय तर ते आपण बघू. स्टार्ट विथ द फर्स्ट लाईन. इन केस ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स फायबर, ग्रेडेड इंडेक्स फायबर मध्ये काय असतं? द कोर हॅज अ नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. स्टेप इंडेक्स मध्ये आपण काय बघितलंय तर कोर इज हॅव्हिंग युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स, पण इथं आपण नॉन युनिफॉर्म ठेवली. ती नॉन युनिफॉर्म म्हणजे तरी नेमकं काय? नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स दॅट ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कोअर क्लॅडिंग इंटरफेस. ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस म्हणजे ही डिक्रीज होत जाते. काय डिक्रीज होत जाते? रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्सची व्हॅल्यू कशी डिक्रीज होत जाते? कुठून डिक्रीज होत जाते? फ्रॉम द सेंटर. सेंटर कशाची असणार आहे? कोअरची. फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द कोअर क्लॅडिंग इंटरफेस. आता आपण या फिगरकडे येऊया जी मगाशी मी तुम्हाला सांगितली. फ्रॉम द सेंटर, हे कोअरचं सेंटर आहे, इथं व्हॅल्यू मॅक्स आहे. सो नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स म्हणजे काय? इट इज ग्रॅज्युअली डिक्रीजिंग. ग्रॅज्युअली डिक्रीज होते कुठून? फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स कोअर क्लॅडिंग इंटरफेस. हॅलो, हा, यू वॉन्ट टू शेअर समथिंग? Okay, so once again I repeat, it decreases from the center of core towards core cladding interface. म्हणजे काय तर इथे ती मॅक्स असते आणि जसं जसं आपण कोर क्लॅडिंग इंटरफेस, कोर क्लॅडिंग इंटरफेस म्हणजे या दोन्हीची बाउंड्री. ठीक आहे, तुम्ही त्याला कोर क्लॅडिंग बाउंड्री असं मेन्शन केलं तरी सुद्धा चालेल किंवा लक्षात ठेवलं तरी चालेल. सो कोर क्लॅडिंग इंटरफेस म्हणजे काय तर ही बाउंड्री. म्हणजे इथे तुम्ही बघू शकताय की ही जी व्हॅल्यू आहे तर इथे ही ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत गेलेली, म्हणजे इथे ती मॅक्स असते आणि इथे ती कमी होत जाते. आता तेच जर तुम्ही स्टेप इंडेक्स मध्ये बघितलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ती युनिफॉर्म आहे, थ्रू आउट सेम आहे. ठीक आहे, सगळीकडे, का तर मटेरियल सेम आहे. आता इथं असं काय केलंय की जेणेकरून ही ग्रॅज्युअली डिक्रीज होत जाते. सो देर इज ए चेंज इन द फॅब्रिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर केबल. इथं त्याचं जे फॅब्रिकेशन आहे तर ते चेंज केलेलं आहे. चेंज म्हणजे काय केलेलं आहे? So here at the center, a refractive index of material is different. ठीक है. Then when we go from center towards core cladding interface, then a refractive index gets changed.
then once again it gets changed. ठीक आहे, तर इथं काय असणार आहे, इथं रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म आहे, हे लक्षात येईल तुमच्या. आता हे पण दाखवतो मी. रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स कॉन्स्टंट असल्यामुळे हे मटेरियल युनिफॉर्म सेम आहे. पण इथं जर तुम्ही बघितलं तर इथं काय, तर इट इज मॅक्झिमम ॲट द सेंटर ऑफ कोर अँड ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस टुअर कोर क्लॅडिंग इंटरफेस. याचा अर्थ आपण इथं पर्पजफुली मटेरियल जे आहेत, ज्याचे रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स वेगवेगळे आहेत, ते इथं आपण फॅब्रिकेट करताना ॲड केलेले. आणि त्यामुळं काय होतं, बिकॉज ऑफ दॅट हिअर यू कॅन सी, इथं काय होतंय, तर इथं जी आपली झिगझॅग मोशन आहे, तर त्या झिगझॅग मोशनच्या ऐवजी इथं स्मूथ प्रोपॅगेशन आपल्याला मिळतं. का? कारण की इथं प्रत्येक वेळेस काय होणार, रिफ्रॅक्ट होत जाणार लाईट आणि परत या अँगलला आल्यावर इंटरनली रिफ्लेक्ट होत जाणार. असं करून याचं जे प्रोपॅगेशन आहे हे याप्रमाणे येणार. ठीक आहे, का तर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स आहे, तर आतलं मटेरियल वेगळं आहे. इज इट क्लिअर टू यू? येस ऑर नो? येस सर. ठीक आहे, तर परत एकदा हे थोडक्यात सांगतो. स्टेप इंडेक्स फायबर म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये कोअरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स सेम असते, क्लॅडिंगची पण सेम असते. त्यामुळं इथं डायरेक्ट एकदा रे आत आला की इथंच कोअर क्लॅडिंगला तो इंटरनली रिफ्लेक्ट होणार आणि आपल्याला झिगझॅग मॅनर किंवा स्टेप बाय स्टेप मॅनरमध्ये प्रोपॅगेशन मिळणार. का? तर N1 कोअर रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स इज सेम. मल्टीमोड किंवा सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स असेल. मल्टीमोड ग्रेडेड इंडेक्समध्ये काय, तर इथं बघितलं तर इथं आपल्याला स्मूथ प्रोपॅगेशन दिसते. आता याचं कारण काय, तर सांगितलं तुम्हाला की कोअरच्या सेंटरला रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स मटेरियल जे असतं त्याची व्हॅल्यू जास्त असते. इथं पण वेगवेगळे लेयर्स आहेत आणि हे लेयर्स यूज केल्यामुळे काय होतं, तर इथं लाईट ॲब्रप्ट प्रोपॅगेट होण्याच्या ऐवजी स्मूथ प्रोपॅगेट होते बिकॉज ऑफ द चेंज इन रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. त्यामुळे आपण इथं काय म्हणतो, याला नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स. सो in case of graded index fiber, due to non-uniform refractive index, we can get this type of propagation of light. Okay, so I request you take screenshot of this so that you can get the idea when you are reading that what is exactly meaning of non-uniform refractive index. So here values are different, and during MCQ discussion also we have to consider these points. Okay, so this is nothing but classification of optical fiber. याला आपण म्हणतो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल फायबर, ज्यामध्ये आपण काय बघितलं, तर पहिला पॉईंट बघितला सिंगल मोड ऑप्टिकल फायबर केबल आणि मल्टी मोड ऑप्टिकल फायबर केबल. हे कशाशी रिलेटेड आहे, तर मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन. मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन म्हणजे किती पाथ, किती वेज न लाईट सिग्नल्स अलाउड केले जातात, त्याच्यावर त्याचा मोड्स ऑफ प्रोपॅगेशन असतो. सो सिंगल मोड फायबर हॅज ए स्मॉल कोर डायमीटर, कॅन सपोर्ट ओनली वन मोड ऑफ प्रोपॅगेशन. Multimode fiber cable can allows number of modes of propagation. आणि त्यानंतर त्याला आपण फर्दर डिवाइड कशात करतो, स्टेप इंडेक्स फायबर मध्ये अँड ग्रेडेड इंडेक्स फायबर. स्टेप इंडेक्स फायबर म्हणजे काय, तर ज्याच्यामध्ये कोअर क्लॅडिंग ची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स युनिफॉर्म असते आणि स्टेप बाय स्टेप झिगझॅग मॅनर मध्ये ही लाईट पास होते. आणि ग्रेडेड इंडेक्स मध्ये कोअर असते तर ती नॉन युनिफॉर्म असते, क्लॅडिंग असते तर ती युनिफॉर्म असते. अँड you can think that why this step index and graded index, because here signal losses are less as compared to step index. त्यामुळे आपण ही graded index आहे ती सुद्धा स्पेशली यूज करतो. Then next point, that is derivation for acceptance angle and acceptance cone. So before starting this point, let us read it first what we have completed. So this point you have read. Okay, so I request anyone, you can unmute yourself and read the first paragraph only, that is structure of optical fiber. Okay, this forum is open for you. Structure of optical fiber.
An optical fiber consists of an inner cylinder which is made up of glass called the core. This carries light. It is surrounded by another cylindrical shell of lower refractive index called the cladding. The cladding helps to keep the light within the core through the phenomenon of total internal reflection. The core and cladding are covered by outermost protecting jacket layer coating as shown in figure. Okay. Then next student, you can go for this paragraph. Huh. Anyone, you can take next one. Next slide you can read, no problem. Cross-sectional view of an optical fiber is shown in figure. The innermost region is the light guiding region known as the core, and its diameter can vary from 5 micrometer to 100 m. It is Huh. surrounded 100 it is micrometer it is there, that is my mistake. 100 micrometer. Huh. 5 micrometer to 100 micrometer. It is surrounded by a coaxial middle region known as cladding, usually 125 micrometer in diameter. The outermost region is called a shell. It protects the core and cladding from moisture, Abrasion, abrasion, contamination. contamination, and to increase mechanical strength of fiber. बरोबर. आता याच्यात लक्षात ठेवा, हा जो पहिला पॉईंट आहे त्यामध्ये आपण हे आता MCQ रिलेटेड मी डिस्कस करतोय. कुठला कन्सेप्ट यूज करतो आपण, तर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. त्यानंतर स्नेल्स लॉ काय आहे, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin थिटा. त्यानंतर इंटरनल क्रिटिकल अँगलची व्हॅल्यू काय असते, तर साइन ऑफ थिटा सी इज इक्वल टू N2 डिवायडेड बाय N1. ठीक आहे, दिस इज रिगार्डिंग MCQ. त्यानंतर स्ट्रक्चरमध्ये आपण बघतो इनर सिलेंडर जो आहे त्याला आपण काय म्हणतो, कोर, आणि कुठल्या मटेरियलपासून बनलेलं असतं ते, तर ग्लास किंवा सिलिका. त्याच्यानंतर कोअरला सराउंडिंग कोण करतं, तर क्लॅडिंग करतं, ते सुद्धा ग्लास मटेरियलचं असतं. क्रॉस सेक्शनल व्ह्यू जर बघितला तर इथं रेंज आहे कोअरची, कशाची, डायमीटरची, 5 to 100 मायक्रोमीटर. त्यानंतर क्लॅडिंग जे असतं ती आहे 125 मायक्रोमीटर आणि कोटिंग आहे ते 250 मायक्रोमीटर, जे आपण फिगरमध्ये इथं दाखवलेले. देन नेक्स्ट स्लाइड यू हॅव टू रीड धिस वन. हां, मागाशी कोण होते स्टुडंट ज्यांना वाचायचं होतं, यू कॅन. हां. Classification of optical fiber. Generally, optical fibers are of two types. First one, single mode fiber, and second one, multi-mode fiber. A single mode fiber has a small core diameter and can support only one mode of propagation. On the other hand, a multi-mode fiber has a large core diameter and number of modes is available in this type. Multi-mode fibers are further distinguished on the basis of index profile. The index profile of a multimode fiber can be either a step index type or graded index type. The index profile of a single mode fiber is usually a step index type. Okay. Then next paragraph, take initiative. Forum is open for you. Unmute yourself and just you have to read what is in front of you. So I request everyone, girls, boys, take benefit of this because we are already doing this online. Okay. आपण हे ऑनलाईन मोडमध्ये करतोय. असं समजा की क्लासरूम जर असेल तर क्लासरूममध्ये आपल्याला हे एक्सप्लेन करावं लागतंय. सो इन्स्टेड ऑफ दॅट we are just doing it online and you have to just read these things. So that's why I am taking initiative to ignite you. So take initiative and read it. Next student. Okay, those who are interested, please unmute yourself and read it. So I'm not giving a difficult task to you, just to read the things.
From boys, anyone? Huh. Okay, from girls, those who want. Think Kajal is there. Huh. Anyone, Kajal or Anjali? Second paragraph. Step index optical fiber. In this type, the core has a uniform refractive index N1 and cladding has also a uniform refractive index N2. N1 is greater than N2. The refractive index profile of a step index fiber is known as fiber is shown as shown in figure. Figure shows the path of rays in step index fiber. There are two rays entering at different angles of incidence with the axis. The two rays travel different path lengths and emerge out at Different times. Okay. Then this last slide, first paragraph. Huh. Huh. Oh, Ashwini, you want to read it? In case of graded index fiber, the core has a non-uniform refractive index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. The cladding has a uniform refractive index. The refractive index profile of graded index fiber is shown as in figure. Okay, so this is very important for today's session. हे जे मी आज आपण जे डिस्कस केलं तर हे लक्षात ठेवा. नॉन युनिफॉर्म रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ग्रेडेड इंडेक्समध्ये असते आणि एक्झॅक्टली कशी असते ती दॅट ग्रॅज्युअली डिक्रीजेस फ्रॉम द कोअर क्लॅडिंग इंटरफेस. ठीक आहे. आता याच्या उलट काय असू शकतं सांगा. म्हणजे इथं आपण काय लिहिलंय, सेंटर पासून कोअर क्लॅडिंगच्या बाउंड्रीकडे व्हॅल्यू डिक्रीज होत जाते. तर कोअर क्लॅडिंगच्या बाउंड्री पासून सेंटरकडे व्हॅल्यू काय होत जाणार. ठीक आहे. ह्याच्या अपोजिट काय असणार आहे, जर सेंटर पासून कोअर क्लॅडिंग बाउंड्रीकडे डिक्रीज होत जाते व्हॅल्यू, तर कोअर क्लॅडिंग बाउंड्री पासून सेंटरकडे जर आपण आलो तर व्हॅल्यू काय होत जाते, इन्क्रीज होत जाते. बरोबर आहे. ठीक Yes, आहे. तर हे लक्षात ठेवा. ऑल दिस थिंग्स आर I am preparing your background for MCQs. Okay, so now so time is there. I will just give brief overview of this, that is figure and initial values related to this derivation. हे डेरिवेशन आहे ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो आता, तर जे आपण डिस्कस केले आतापर्यंत ज्या कंडिशन्स आहेत त्या आपण आता इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन्स बघणार आहोत आणि मॅथमॅटिकली आपण काही व्हॅल्यूज डिराईव्ह करणार आहोत. त्यातली पहिली आहे ॲक्सेप्टन्स अँगल, म्हणजे असा अँगल की जो आपण मेंटेन केला तरच आपल्याला पुढची जी प्रोसेस आहे सिग्नल प्रोपॅगेशनची ती मिळते. ॲक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय, तर असा कोन किंवा अशी रेंज की ज्यामध्ये हा ॲक्सेप्टन्स अँगल आहे तर तो सॅटिस्फाय झाला पाहिजे. नेक्स्ट जो पॉईंट आहे इथं आपल्याला व्हॅल्यू मिळते ॲक्सेप्टन्स अँगलची. सो दिस व्हॅल्यू इज ॲक्सेप्टन्स अँगल θ0. त्यानंतर ॲक्सेप्टन्स कोन म्हणजे काय, तर 2 इंटू ॲक्सेप्टन्स अँगल असतो. देन नेक्स्ट पॉईंट इज फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज. फ्रॅक्शनल रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स चेंज जो आहे तर त्याची व्हॅल्यू आपण इथं मेन्शन करतोय. आणि शेवटचं आणि इम्पॉर्टंट म्हणजे न्यूमेरिकल अपर्चर. तर न्यूमेरिकल अपर्चरमध्ये आपण या ज्या ॲक्सेप्टन्स अँगलच्या व्हॅल्यूज आहेत तर त्या यूज करतो आणि त्या यूज करून आपण इक्वेशन्स मिळवतो. सो स्टेप बाय स्टेप वी हॅव टू complete this one. So instead of starting this, as we have completed the classification part, so I will keep this derivation for next lecture and we will complete this advantages part today and then we conclude. Is it okay? yes, sir. Yes, sir. तर ॲडव्हान्टेजेस हा सिम्पल पॉईंट आहे, हा आपण कंप्लीट करूया. आणि
जे डेरिवेशन पार्ट आहे ते आपण उद्याच्या लेक्चरला स्टार्ट करू, म्हणजे बरेचसे पॉईंट्स आहेत जे कव्हर होतील, नाहीतर आज अर्धच होईल ते डेरिवेशन. सो ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ऑप्टिकल फायबर्स. First is information carrying capacity of optical fiber is very high. Then next, due to low weight and small size, it is suitable in space and aeronautical applications. It has low cost because raw material used for optical fiber is glass material, which is available in plenty on earth. Optical fibers are insulators, so they are free from sparking, short circuit, leakage, etc. It is not affected by electromagnetic interference and radio frequency interference. Through optical fibers, crosstalk possibility is greatly reduced. Optical fibers have a wider bandwidth. They can withstand extreme temperature and less affect due to corrosion effect. ठीक आहे. आता हे ॲडव्हान्टेजेस आहे त्याचे, आणि ॲप्लिकेशनमध्ये आपण बघितलंय ते वेगवेगळ्या फील्डमध्ये, खास करून कम्युनिकेशन सिस्टीम असेल, ॲटोमेशन असेल, मिलिटरी ॲप्लिकेशन्स असतील, एरोस्पेस ॲप्लिकेशन्स असतील, तर याच्यामध्ये आपण ते वापरतो. आता याचे ॲडव्हान्टेजेस आपण इथं डिस्कस करतोय. फर्स्ट काय तर इन्फॉर्मेशन कॅरिंग कॅपॅसिटी ऑफ ऑप्टिकल फायबर इज व्हेरी हाय. आत्ताच आपण बघितलं की मल्टीमोड फायबर जे असतात तर त्यामध्ये आपण ॲट अ टाइम भरपूर सिग्नल आहेत तर ते प्रोपॅगेट करतो. मीन्स एकच ऑप्टिकल फायबर आहे ज्यामध्ये आपण वेगवेगळे सिग्नल किंवा त्याला आपण डेटा पॅकेट्स म्हणू किंवा इन्फॉर्मेशन म्हणू, हे आपण सेंड करू शकतो एकच ऑप्टिकल फायबरमध्ये. तर आपण बंडल किंवा बंच ऑफ OFCs वापरतो. सो यू कॅन इमॅजिन दॅट हाऊ मच इन्फॉर्मेशन वी आर पासिंग थ्रू दिस optical fiber. So information carrying capacity of optical fiber is very high. Next, due to low weight and small size, it is suitable in space and aeronautical applications. आता स्पेस किंवा एरोनॉटिकल ॲप्लिकेशन्सशी रिलेटेड तुम्हाला माहिती की हे सगळं तुम्हाला मे बी माहिती असेल की आपण रॉकेट आहे, त्याच्यात पेलोड असतं, सॅटेलाइट असेल किंवा कुठलंही इन्स्ट्रुमेंट असेल जे आपण लॉन्च करतो. सो वेन वी गो अगेन्स्ट ग्रॅव्हिटी, देन बजेट इन्क्रीजेस इन crores. You know that because the budget for this mission is very, very big. So you just imagine that if some materials we are using which are having low weight, also they are in small size. So if we can reduce the weight of that instrument or device by few kg, then we can reduce our budget by few crores. So these are applicable in this space applications. Then it has low cost because raw material used for optical fiber is glass material. आताच हे आपण डिस्कस केले की ग्लास मटेरियल आपण वापरतो कोअर आणि क्लॅडिंग साठी. ग्लास मटेरियल तुम्हाला माहिती इट इज अवेलेबल प्लेंटी ऑन अर्थ. सो लो कॉस्ट, but the value of that optical fiber cable is we are discussing as a low cost. The fabrication cost or that plant is there, initial fabrication plant, so that is having big budget, and afterwards after fabrication and processing, then we can say that it is having low cost. Then optical fibers are insulators, so they are free from sparking, short circuit, leakage. ऑप्टिकल फायबर्स म्हणजे काय तर ग्लास मटेरियल आहे. ग्लास काय असतं, इन्सुलेटर असतं, त्यातनं आपण ऑप्टिकल सिग्नल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शनच्या माध्यमातून पास करतो. त्यामुळे इथं इलेक्ट्रिक सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लिकेज वगैरे प्रकार नसतो. इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स, रेडिओ सिग्नल. हे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंटरफरन्स याच्यावर काही फरक पडत नाही. थ्रू ऑप्टिकल फायबर्स क्रॉसटॉक पॉसिबिलिटी इज रिड्युस्ड. आता क्रॉसटॉक पॉसिबिलिटी म्हणजे काय, मे बी यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड ट्वाईस, थ्राईस और वन्स ॲट लिस्ट. तुम्हाला माहिती की आपण जर फोन, मोबाईल असेल, मोबाईलवर जर आपण कॉल केला आपल्या फ्रेंड्सला तर कधी कधी काय होतं, वेगळाच आवाज तिकडून यायला लागतो. आपल्याला वाटतं की काय प्रकार घडलाय, नंबर तर आपण सेम डायल केलाय पण बोलतोय कोणतरी वेगळं. सो दॅट इज कॉल्ड एज क्रॉसटॉक पॉसिबिलिटी. तर OFC मध्ये असं होत नाही, कारण का जे त्याचं स्ट्रक्चर आहे आणि जे आपण सिग्नल पास करतो ते त्यातनंच जातात. सो हिअर दॅट क्रॉसटॉक पॉसिबिलिटी इज रिड्युस्ड. देन ऑप्टिकल फायबर्स हॅव वायडर बँडविड्थ, वेगवेगळ्या बँडविड्थमध्ये आपण हे सिग्नल पाठवू शकतो. दे कॅन विथस्टँड एक्स्ट्रीम टेम्परेचर. आता हे जे कोटिंग मटेरियल आपण वापरतो त्यामुळं कोरोजन इफेक्ट म्हणा किंवा ॲटमॉस्फेरिक इफेक्ट म्हणा, मॉइश्चर इफेक्ट म्हणा, तर त्याच्यापासून याला एवढा धोका नसतो. दॅट इज लेस अफेक्ट ड्यू टू these environmental effects.
So these are all advantages of optical fiber. Now the important one, that is derivation for this acceptance angle. तर इथं फिगर मध्ये तुम्ही बघू शकताय, हे ऑलरेडी आपण बऱ्याचदा सिंपल फिगर काढून डिस्कस केलेलं आहे, पण जेव्हा आपण आता हे मॅथमॅटिकल स्वरूपात डिस्कस करू तर त्यावेळेस हे सगळे टर्म्स आहेत. म्हणजे काय, तर एअर मीडियमची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल, कोअरची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल, क्लॅडिंगची रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स असेल, त्याचं रिलेशन, त्यानंतर अँगल ऑफ इन्सिडन्स काय असतो, रिफ्रॅक्शन, क्रिटिकल अँगल, त्यानंतर incident ray, refracted ray, total internal reflected ray. So all these things we have to consider, and we will discuss this derivation part in our next lecture. Okay, now you give me attendance. Roll number 1. Roll number 1. Are you there? Present, sir. Roll number 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Present, sir. 7. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Present, sir. 13. Present. 14. Present, sir. 15. Present, sir. 16. Yes, sir. 17. Present, sir. 18. Roll number 18. 19. Roll number 19. 20. Yes, sir. 21. 21. 22. Present, sir. 23. 24. 25. Yes, sir. 26. Yes, sir. 27. Present, sir. 28. Present, sir. 29. 30. Present, sir. 31. 31. 32. Present, sir. 33. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. Present, sir. 37. Present, sir. 38. 39. Roll number 39. 40. Roll number 40. 41. Present, sir. 42. 43. Present, sir. 44. 45. 44. 45. 46. Present, sir. 47. Present, sir. 48. Present, sir. 49. Present, sir. 50. Yes, sir. 51. Present. 52. Present, sir. 54. Present, sir. 55. Roll number 55. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. Yes, sir. 59. 60. Yes, sir. 61. Yes, sir. 62. Roll number 62. 63. Yes, sir. 64. 65. 66. Yes, sir. So once again I repeat, roll number 18. Roll number 18. Roll number 21, 24, 29, 39, 40, 44, 45, 55, 59, 62, 64, 65. Okay, if anyone is there. 31 present, sir. किती? 31. 31. 31 you are there.
Then Hello. हाँ 45 ठीक है 45 present ठीक है. Okay, so we conclude here today. Thank you. सर स्क्रीनशॉट राहिलेत आजचे. Just a minute. I will not end. You can take the screenshot. So, have you taken previous one? येस सर. हाँ हे घेतलेले तुम्ही. Classification. Take this first slide, today's slide. Classification of optical fiber cable. टेकन सर. Then next, graded index. येस सर. Then figure for step index and graded index. So you have to draw these figures for classification. And last point, that is advantages of optical fiber. ओके सर. थँक्यू सर. Okay, thank you to all of you. We conclude here.